Hello viewers, it's Luis Das from English EC Luis channel. How are you all? Very much pleased to see you through this video. All the viewers and subscribers once again, and who have been a great support to me for the past 2 years also. Now here I am waiting to guide you on the topic known as verbal ability. As I had already mentioned to you, informed you, and these days we have been dealing with verbal ability, one of the important and significant skills in which we should be very efficient and intelligent in order to face competitive examinations. வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. மீண்டும் நான் உங்களிடத்தில் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த வெர்பல் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன். இதுவரையிலும் நீங்கள் என்னுடைய சேனல் வாட்ச் பண்ணதுக்காகவும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதற்காகவும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டிருப்பதற்காகவும் மிக்க நன்றி. ஸோ இந்த வீடியோ மூலம் நான் உங்களுக்கு இந்த வெர்பல் எபிலிட்டியினுடைய தன்மைகளையும் பண்புகளையும் எப்படி இது போட்டித் தேர்வுகளுக்கு நாம் தயாரிக்க உதவுகிறது என்பதையும் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வீடியோ அதற்கான இன்னொரு ஸ்டெப், இன்னொரு படி. சரிங்களா? ஸோ without wasting time, let's go into the matter. Let's go into the video. Of course, we know what is verbal ability. Verbal ability is the most significant skill which is used to upgrade and improve our language for better communication. And of course, verbal ability involves all the skill-based talents, exercises that we have in us. What are they? The basic skills like listening, speaking, reading and writing. But we should not stop with that. அதோட நம்ம நிப்பாட்டிடக்கூடாது. It is more than that, because verbal ability is not something to do with the primary kids. Verbal ability என்பது ஆரம்ப கால கல்வியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கான ஒரு நாலேஜ், அறிவு சார்ந்த ஒரு திறமை கிடையாது. இது யாரெல்லாம் முக்கியமாக +2 முடித்து அதுக்கப்புறம் போட்டித் தேர்வுகளை தயாரிப்பதற்காக தங்களே தயாரித்து கொண்டிருக்கும் லேர்னர்ஸ்களுக்காக, கற்றுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்காகவும், இன்னும் வாழ்க்கையில் நிறைய முன்னேற வேண்டும், ஆங்கில அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறவர்களுக்கான ஒரு திறமை வளர்த்துக் கொள்வதுதான் வெர்பல் எபிலிட்டி. அப்போ இதில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வெர்பல் எபிலிட்டி எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, இட் இஸ் அன் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்கில். இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் we are advancing in many fields. So we should not forget that AI intelligence, and that has come into use in several areas, almost in all the learning fields. ஸோ அதை பயன்படுத்தி நம்ம இன்னைக்கு எப்படி நம்ம இந்த வெர்பல் எபிலிட்டி நாலேஜை ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுக்கிறது அப்படின்றதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அப்போ we know that verbal ability is a special skill, an extraordinary skill. But how to improve this verbal ability? இந்த verbal ability எப்படி நாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம கற்றுக்கொள்வது, திறமையான முறையில் எப்படி கற்றுக்கொள்வது, how to improve this verbal ability? In order to improve this in a competitive sense, in an efficient manner. So that's what we are here for today. But just I have written on the board, if you noticed. See, now don't worry about this, I will come back to this later. But look at this verbal ability and see how to improve. I have listed down about four areas by which we can improve our verbal ability. Of course, it is said there are many fields by which we can improve our verbal ability, but after finding so many resources, after going through many resources, I have come to a conclusion that these are the 4 major areas
And if you are going to be thorough, if you are going to be sincere in our efforts by mastering all these areas, we will be proficient and efficient learners of verbal ability by using all the grammar items and all the comprehension skills involved in it. ஸோ இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த 4 ஏரியாவே நம்ம வந்து தரவா வச்சிருக்கோம். முதல்ல என்ன அப்படின்னா மாஸ்டர் கிராமர், மாஸ்டர் கிராமர், மாஸ்டர் கிராமர். அண்ட் தென் ப்ராக்டிஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி. என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, கிராமரில் எதை மாஸ்டர் பண்ணுறது, வில் கம் பேக் டு தட் ஒன் பை ஒன். ரீட் வைட்லி, ரீட் வைட்லி, read widely, see, and then focus on specific topics, focus on specific topics. If verbal ability is a very vast subject, now I'm just going to concentrate on each and every subtopics, subtitles in a detailed manner, so that you would have a complete and comprehensive understanding of what is verbal ability is all about. Okay dears, so unless you pay attention closely and watch till the end of the videos, you would have understanding of different notions by breaking into different pieces. So therefore I request you to pay attention kindly and watch the videos till the end. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த 4 ஏரியா முக்கியம் சொல்லிட்டேன். பட் நம்ம என்ன இந்த 4ஐயும் இன்னைக்கு ஒரே வீடியோவில் பார்க்க முடியாது, because it is too lengthy and too long, and we are not discussing something very comedial and jokes and so on. It's a serious topic that we are discussing. So I would go very very slowly so that you can easily understand. நான் வந்து ரொம்ப மெதுவாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், அப்போ நீங்கள் வந்து இதை நல்லாவே புரிஞ்சிக்க முடியணும். ஸோ அப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இதில் உள்ள டீட்டெயிலை நிறைய நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, அந்த மாஸ்டர் கிராமர். இப்போ மாஸ்டர் கிராமர் அப்படின்னு சொன்னாலே இதில் நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு. மாஸ்டர் கிராமர் அது என்ன சார், கிராமர் ரைட்டு, அந்த கிராமர் எப்படி மாஸ்டர் பண்ணுறது, பிகாஸ் வேர் ஆல் அட்வான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அட்வான்ஸ் லேர்னர்ஸ். ஸோ அப்போ அட்வான்ஸ் லேர்னர்ஸாக நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி நம்மளுடைய நாலேஜை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணிக்கிறது, எஃபிஷியண்ட்டாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, when I speak of grammar, I am not going to discuss with you the basic grammar like starting from parts of speech to simple, complex, compound, clauses and so on. No. Since we all know that, and I have uploaded many videos on various types of grammar. So those who like, you can just go through my channel and click on the topics that you would like to watch. What is every grammar item is all about. Okay. So அப்போ நம்ம வந்து என்ன கிராமர் அப்படி சொல்லும் பொழுது, இந்த கிராமர் ஒரு பெரிய கடல் நமக்கு தெரியும். இந்த கிராமரை பற்றி ஏற்கனவே நான் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இது எப்படி சார் மாஸ்டர் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம வந்து திறமை உள்ளவங்களாம் இதில் வந்து நம்ம கிரகிச்சிக்கிறது இந்த நாலேஜ் அறிவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதை வந்து நம்ம ஒன்றா பேசிக்காக இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை மட்டும்தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இங்கே சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா, கிராமர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் நிறைய இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இப்போ அதுக்குள்ளே நான் டீட்டெயிலாக போக விரும்பல, அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க, ஏற்கனவே வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், அதை நீங்கள் பார்த்துங்க மைடியர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறது இந்த 4 இது மட்டும்தான், ஹவு டு மாஸ்டர் கிராமர். இந்த மாஸ்டர் கிராமர் அப்படிங்கிற ஐடியாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இங்கே இப்போ வாருங்க, இதை மட்டும் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? இப்போ மாஸ்டர் கிராமர் அப்படிங்கிறப்ப முதல்ல இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, we know there are words in English. We know there are, and the words are written in an order by using the alphabets of English. அதாவது நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து என்ன தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு ஆங்கிலத்தில் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது, சொற்கள் இருக்குது, வாக்கியங்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த வாக்கியங்கள் அல்லது சொற்கள் அல்லது ஃப்ரேசஸ் இப்படிலாம் எப்படி நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். எப்படி அதெல்லாம் வந்துச்சு? பை ரைட்டிங் தி ஆல்ஃபபெட்ஸ் இன் அ ப்ராப்பர் ஆர்டர் அண்ட் ப்ரொனவுன்சிங் தெம் ஆஸ் வேர்ட்ஸ். அதை வந்து வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லும் பொழுது, சொற்களாக சொல்லும் பொழுது, அது நமக்கு ஒரு அர்த்தமுள்ள சொற்களாக, வார்த்தைகளாக, வாக்கியங்களாக நமக்கு வருது அப்படிங்கிறது தெரியும் எல்லாத்துக்கும். ஸோ வி டோன்ட் ஹவ் எனி டவுட்ஸ் இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஏரியாஸ். ஸோ அப்போ அதை நம்ம கடந்து போயிடலாம். இப்போ என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, we have
difficulty in arranging the words. See, take for example, ஒரு சிங்கிள் வார்த்தையை ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தை கற்றுக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம சப்போஸ் கேட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும். வாட் இஸ் த ஸ்பெல்லிங் ஃபார் கேட்? CAT. அந்த கேட்டுன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல தெரியும். பட் அந்த கேட்டுக்குரிய ஸ்பெல்லிங் என்ன? CAT அப்படிங்கிறத பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட்ஸ் கிராஜுவல் அப்கிரேடிங் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் இன்டு an advanced state of learning. அப்போ அந்த கேட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை CAT மாற்றி போட்டோம் அப்படின்னா TAC அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த குழந்தையான தெரிஞ்சிருக்கணும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது. இப்போ படிப்படியாக நம்ம வந்து வேர்ட்ஸை முன்னே கரெக்டாக ஆர்டர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் ஃப்ரேசஸ் ஆர்டர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த சென்டென்சஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதற்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி நம்மளை தயாரித்து கொள்வது? வேர்ட்ஸ் வந்து தட் மே பி ஈஸி. ஸ்பெல்லிங்கை பார்த்து நம்ம கரெக்டாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஒக்காபுலரியை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகளை வச்சுட்டு கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் எடுத்து நம்ம உத்தரலாம். இப்போ அதுக்கு சில யுக்திகள்லாம் நம்ம பார்க்கணும். எப்படி வந்து இதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல the first thing that is involved in mastering grammar வந்து என்ன அப்படின்னா arrangement of words or sentences. அதான் என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அப்படின்னா steps to arrange jumbled sentences. அதாவது ஜம்பிள் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஜம்பிள் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை எப்படி நம்ம ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணுறது? இப்போ இந்த ஆர்டரை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஐ ஹவ் ஆல்சோ லிஸ்டட் தெம் டவுன். இப்போ முதல்ல ஒன்றா நம்ம இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கணும். நான் ஹவு டு அரேஞ்ச் திஸ் வேர்ட்ஸ் இன் அன் ஆர்டர் ஸோ தட் தே பிகம் மீனிங்ஃபுல் டு அஸ். இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற வார்த்தையெல்லாம் நம்ம சரியான ஆர்டரில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி போடணும் அப்படின்னா எதை எப்போ நம்ம எழுதுறது, எதை எங்கே எழுதுறது, எந்த சொல்ல எங்கே எழுதுறது, where to write these sentences or words properly in order for us to understand the words or phrases meaningfully. புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா first of all the first task that we must be able to be thorough in our mind is to identify the subject. அப்போ ஐடென்டிஃபை த சப்ஜெக்ட் பாருங்க. இப்போ ஏன்னா நம்மலாம் அட்வான்ஸ் லேர்னர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். அப்போ ஒரு வார்த்தையை ஒரு சொற்களையே பிரித்து போட்டு அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஜம்பிள் சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல சப்ஜெக்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். இப்போ அந்த வார்த்தைகளில் சப்ஜெக்ட் எதுன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் த சப்ஜெக்ட் இஸ். இப்போ எதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். வி ஷுட் நோ வாட் ஆர் த words that are used as subjects in sentences. எப்படி என்னென்ன சொற்களை சப்ஜெக்ட் நாம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Now as I have been repeatedly telling you, we are all advanced learners, so we should know by this time without making any mistakes, without finding fault, without hesitating, we should immediately be able to identify the subject. சப்ஜெக்ட் எதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், எந்தெந்த வார்த்தையில சப்ஜெக்டா பயன்படுத்துறோம். நம்ம சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் நவுன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். நவுன்ஸ் கூட சொல்லிக்கும். எல்லா பெயர் சொற்களும் எல்லா பிரதி பெயர் சொற்களுமே சப்ஜெக்ட் நம்ம பயன்படுத்தப்படக்கூடிய வார்த்தைகள், சொற்கள். அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல் தீஸ். அண்ட் இன் ப்ரோனவுன்ஸ் of course we have subjective pronouns, objective pronouns, reflexive pronouns, and then emphatic pronouns and all that நம்ம பார்த்துருக்கோம். possessive pronouns எல்லாம் இருக்கு, பார்த்துட்டோம். ஏற்கனவே வீடியோலாம் போட்டிருங்க, அதை நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ சப்ஜெக்ட்டுங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ வென் வி ரீட் த வேர்ட்ஸ் தட் ஆர் கிவன் இன் அ ஜம்பிள்ட் ஆர்டர், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் திங் இஸ் டு ஐடென்டிஃபை த சப்ஜெக்ட். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் we should be able to identify the first thing is the subject, whether in the given words is there any noun or a pronoun, so that can be used as a subject. ஸோ இதான் நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை. புரியுதா? அதனால சப்ஜெக்ட் எது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த செகண்ட் திங் தட் வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ? பாருங்க, ஃபைண்ட் த verb அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ரெண்டாவது வேலை. ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் த சப்ஜெக்ட் இன் த கிவன் ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ்,
சப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம வெர்பையும் ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இந்த வெர்ப்னா என்ன? வாட் இஸ் அ verb? Ultimately we all know that verb is an action word. இப்போ இந்த ஆக்ஷன் வேர்டு எதுன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்க வார்த்தைகளை ஆக்ஷன் வேர்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எதை தரவாக வச்சிருக்கணும்? நம்முடைய மைண்டில் ஏற்கனவே ஆல் த டென்சஸ். இப்போ ஒரு வார்த்தை இது வந்து வெர்பா, அப்ஜெக்டிவா, அட்வெர்பா, ப்ரிப்போசிஷனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம இது வெர்பு அப்படின்னு சொல்லி ஆக்ஷன் வேர்டு சொல்லி நம்ம எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இமீடியட்டாக வி ஷுட் கோ ஃபார் தி டென்சஸ். அப்போ டென்சஸ்ங்கிறப்ப எல்லாம் பார்த்துக்கணும். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ் வரைக்கும் எல்லா வெர்பும் இருக்கும். அப்புறம் அது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பயன்படுத்தியிருக்காங்களா, பாசிவ் வாய்ஸில் பயன்படுத்தியிருக்காங்களான்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ இது எல்லா டெக்னிக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் வி ஆர் இன் அன் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேர்னிங் வாட் இஸ் நோன் அஸ் வெர்பல் எபிலிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும்னா நான் இதெல்லாம் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டு பாருங்கள். ஸோ அப்போ ஆக்ஷனோட என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். Now what are the very few steps that I will recall? என்னென்ன முறைகள் இருக்குது, எப்படி அதை வெர்பன் கண்டுபிடிக்கலாம்? ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்ஷன் வேர்ட் வில் ஹாவ் த ஆல்ஃபபெட்ஸ் ரிட்டன் வித்தவுட் எஸ், சம்டைம்ஸ் அல்லது எஸ்ஸோட சேர்த்துருப்பாங்க, இடியோட முடிச்சிருப்பாங்க, டியோட முடிச்சிருப்பாங்க, டியோட முடிச்சிருப்பாங்க, இஎன்னோட முடிச்சிருப்பாங்க, ஐஎன்ஜியோட முடிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிலரி வெர்பெல்லாம் வந்திருக்கும். என்ன ஆக்சிலரி வெர்பு? am, is, are, will இதெல்லாம் வரும். has, have, had இதெல்லாம் வரும். ஸோ இந்த has, have போட்டிருக்க அப்புறம் என்ன நம்ம வெர்பை எழுதணும்? is, are, was, were இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன வெர்பு எழுதணும்? எப்போ வெர்போட ஐந்து சேர்த்து எழுதணும்? இதெல்லாம் நம்ம மைண்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒன்று ஒன்றா. See, all this we should be able to recall in our minds. அப்போ சில சமயத்தில் நம்ம அந்த வேர்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, இட் would be easy. பட் சம்டைம்ஸ் த டென்ஸ் மே வேரி. சப்போஸ் அங்கே வந்து ஒரு ப்ரெசன்ட் கன்டினியூஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ப்ரெசன்ட் கன்டினியூஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும், ஒரு வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து எழுதியிருப்பாங்க. பட் அதை மட்டும் நம்ம ஆக்ஷனோட கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. வி ஷுட் நாட் கன்சிடர் ஒன்லி த வேர்ட் தட் இஸ் எண்டிங் இன் ஐஎன்ஜி. சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி gerund. அப்போ அது வந்து ஒரு வெர்பாக இருக்குதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி, இப்போ ஒரு வெர்பு ஐஎன்ஜியில் முடிஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்சிலரி வெர்பு இருக்கணும்? ஒன்று ஆம் இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஈஸ் இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஆர் இருக்கணும், இல்லைன்னா வேர் இருக்கணும், வாஸ் இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு எல்லாம் இது எல்லாமே ஒரு கன்வென்ஷன்ஸை குறிக்கும். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு தட் இன் அ டீட்டெயில் மேனர். அப்போ அந்த வெர்பு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்சிலரி வெர்பு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை ரெண்டு சேர்த்து எழுதணும். அப்போ if you find there are two words like is working அல்லது is eating அப்படின்றதுன்னு வச்சிங்கன்னா, அந்த ஈட்டிங் நம்ம பார்த்துருவோம், ஆனால் ஈஸை பார்க்க மறந்துடும். அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது? we should not run fast. So we should write these two words in an order. is writing அல்லது is eating அல்லது is drawing. இதே போல் எல்லா ஆக்சிலரி வேர்டும் நம்ம கவனிச்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்ஷன் வேர்டு. ரெண்டு எழுதியாச்சு. அப்போ சப்ஜெக்ட் எழுதியாச்சு, ஆக்ஷன் இது வெர்பு எழுதியாச்சு. இப்போ then we are moving now into the object. இப்போ ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் again it's a noun or a pronoun. அப்போ அங்கே வந்து அந்த என்ன ப்ரோனவுன், ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரோனவுன் நமக்கு தெரியும். வாட் ஆர் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ்? அந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லி, மெயின் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் என்னன்னு தெரியும். மீ, புரியுதா? ஹிம், ஹிஸ் இதெல்லாம் வரும். மீ, அப்புறமா அஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரோனவுன். அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்டிவ் எந்த சொல்ல வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம்? வாட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் வேர்ட் தட் வி கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் அ சென்டென்ஸ்? அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, வி நோ தட் இட் இஸ் a noun or a pronoun. பட் அந்த வார்த்தை நமக்கு என்ன கருத்தை வந்து சொல்லணும்? தி ஆப்ஜெக்ட் will tell us what the subject has done in a sentence. அந்த வாக்கியத்தில் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எழுவாய், அந்த பர்சன் வந்து அல்லது திங் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது முழுமை பெற்று நமக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் ஆப்ஜெக்ட். முழுமை பெற்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? அப்போ அதுவும் நவுனாக இருக்கலாம், அதுவும் ப்ரோனவுனாக இருக்கலாம்.
So look for that particular word. What is the word? That is telling us the completion of the action done by the subject. அப்போ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதா? ஸோ இதுக்கு மேலே நான் வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தெரியல. ஐ ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே பாருங்க. ஸோ ஃபைண்ட் த வேர்ப் அண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம், நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இன் ஆர்டர் டு அரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் இன் டு அ மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் என்ன காம்பினேஷன் கொண்டு வரணும்? நம்ம சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இதுதான் வந்து நமக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட். அப்புறம் ஓகே, ஐ கம் பேக் டு தட் லேட்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த when you write subject verb object combination எழுதும் பொழுது அங்கே you should not forget the agreement between subject and the verb. கான்கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கான்கோட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். there is separate video for that கான்கோட். பாருங்கள், வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கான்கோட், what does கான்கோட் மீன்? கான்கோட்னா என்னது? இட்ஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வெர்ப். அதுக்கு ஜென்ரல் ரூல்ஸ் இருக்குது, ஒரு 10 ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். வாட் இஸ் த ஜென்ரல் ரூல்? அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ டெல் யூ, இஃப் யுவர் சப்ஜெக்ட் இஸ் சிங்குலர், வெர்ப் ஆல்சோ இஸ் சிங்குலர். இஃப் யுவர் சப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ளூரல், வெர்ப் ஆல்சோ ப்ளூரல். அப்போ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு, நம்ம சப்ஜெக்ட் பார்த்தாச்சு, வெர்பு பார்த்தாச்சு, ஆப்ஜெக்டும் பார்த்தாச்சு. அப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வெர்புக்கு இடையில அக்ரிமெண்ட் இருக்கா? And often subject and the verb agree in number. அதுதான் வந்து சிங்குலர்னா சிங்குலர், ப்ளூரல்னா ப்ளூரல் சொல்லி சொன்னேன். ஓகே, ஸோ தேர்ஃபோர் அங்கே வந்து நம்ம பார்க்கணும். அப்போ தேர் ஆர் 10 ரூல்ஸ், அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க. அப்போ கான்கோட் அந்த அக்ரிமெண்ட் இருக்கும், பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணோம், we should decide to write other words. இப்போ சப்ஜெக்ட் எழுதியாச்சு, வெர்ப் எழுதியாச்சு, ஆப்ஜெக்ட் எழுதியாச்சு. அதுக்கப்புறம் there may be certain words referring to time. அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அட்ஜங்க்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அட்ஜங்க்ட் referring to days. When was the action completed? What time was the action completed by the subject? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம வார்த்தையினுடைய அந்த சென்டென்ஸுடைய கடைசியிலும் எழுதிக்கலாம், முன்னாடி எழுதிக்கலாம். பட் இட் இஸ் பெட்டர் டிபெண்டிங் அப்பான் த nature and the concept of the words that are organized. It is better that we should write all those adjunct at the end of a sentence. For example, yesterday, tomorrow, next month, next year. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம எழுதிக்கணும். ஓகேவா? So that is the next thing that we must be familiar with. மூணாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, look for connecting words. Look for connecting words. அது என்ன சார் connecting words? What are the connecting words? There are thousands and thousands of connecting words. நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சிம்பிள் என்னது? அண்ட், ஸோ, பிகாஸ், தென், ஹவெவர். இதெல்லாம் வந்து கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். தே ஆர் த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தே வில் கனெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஐடியா டு தி அதர், ஒன் சென்டென்ஸ் டு தி அதர், ஒன் வேர்ட் டு தி அதர். பட், ஆர், நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஸோ அப்போ அந்த வார்த்தைங்களாம் பார்க்கணும். There may be 2 subjects. அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வார்த்தையில் வந்து 2 சப்ஜெக்ட் இருக்கலாம். பட் யூ ஷுட் நாட் கன்சிடர் ஒன் நவுன் as a subject and another word as an object. இல்லை, that's why it is an advanced learning. ஸோ அப்போ அதில் மைன்யூட்டாக பார்க்கணும். அப்போ அந்த 2 இதில் எது வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி இன்வால்வ் வித் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். 2 சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா யார் யார் சப்ஜெக்டாக செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன், நம்ம சென்டென்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல. இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். பிரின்சிபல் அண்ட் த கரஸ்பாண்டன்ட் இஸ் அட்டெண்டிங் த மீட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஜம்பிள் சென்டென்ஸில் ஜம்பிள் வேர்ட்ஸில் போட்டுக்கலாம். ஈஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கும், பிரின்சிபல் ஒரு இடத்துல இருக்கும், அப்புறம் ஆர் ஒரு இடத்துல இருக்கும், அட்டெண்டிங் ஒரு இடத்துல இருக்கும், அப்புறம் கரஸ்பாண்டன்ட் ஒரு இடத்துல இருக்கும். இப்போ நம்முடைய ஆன்சர் என்ன? பிரின்சிபல் அண்ட் த கரஸ்பாண்டன்ட் is conducting the meeting அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ is there an agreement between the subject and the verb and how many subjects are there? எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு பாருங்க. பிரின்சிபல் அண்ட் த கரஸ்பாண்டன்ட், இந்த 2 நவுன் தான். பட் there is another word acting as an object. என்னது அது? மீட்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை
ஆப்ஜெக்டாக செயல்படுது. அப்போ இந்த பிரின்சிபலையும் கரஸ்பாண்டோடையும் இணைக்கக்கூடிய சொல் எது? அண்டு. அதான் கனெக்டிங் வேர்ட். அப்போ போத் பிரின்சிபல் as well as the correspondent, they are the subject. இப்போ லுக் அட் த verb. இப்போ என்ன சொன்னேன்? பிரின்சிபல் அண்ட் த கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஈஸ் அல்லது ஆர் அட்டெண்டிங் த மீட்டிங் அப்படின்னா, அல்லது ஈஸ் அட்டெண்டிங் த மீட்டிங்னா ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ when you say principal and the correspondent is attending the meeting சொல்லும் பொழுது அங்கே என்ன அர்த்தம்? It refers to the designation and the postings that is held by the person. அப்போ என்ன அர்த்தம் இருக்கு? பிரின்சிபலும் ஹெச்எம்மும் அல்லது கரஸ்பாண்டும் ஒரே ஆள் தான். அதை மறந்துடக்கூடாது. பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் பாருங்கள், பிரின்சிபல் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் ஆர் அட்டெண்டிங் த மீட்டிங்னா வெறும் வந்து ப்ளூரலாக வந்துச்சு. இப்போ பிரின்சிபல் ஒரு ஆள், கரஸ்பாண்டன்ட் ஒரு ஆள். ஸோ திஸ் இஸ் we should understand. This is what is known by the agreement between subject and the verb. இதெல்லாம் மைனூட்டாக நம்ம பார்க்கணும். இப்போ அதான் வந்து கோஹரண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ். பாருங்கள், see, look for connecting words and பார்த்தோம் நம்ம. இப்போ however, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மைனூட்டாக பார்த்து வச்சுக்கணும். ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேசஸ். அது என்ன சார்? சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேசஸ். we understand the term sequence. Sequence means the order of the events that is taking place in an order. எந்த நிகழ்ச்சி முதல்ல நடக்குது, எந்த செயல்பாடு முதல்ல நடக்குது, அதை பார்க்கணும். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மற்றெல்லாம் பார்க்கணும். அதான் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேசஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. I will come back to that when I give you example. எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறப்ப நான் அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். இப்போ பாருங்கள், see, and then check for coherence. எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சாச்சு. எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம? இப்போ நம்ம எழுதின வாக்கியங்கள்லாம் கோர்வையாக இருக்கா? is it in an order? are the words lined அல்லது written in order? செக் பண்ணி பார்க்கணும். சப்ஜெக்ட் எழுதிட்டோமா, வெர்ப் எழுதிட்டோமா, ஆப்ஜெக்ட் எழுதிட்டோமா, அதுக்கப்புறம் அட்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அட்ஜெக்ட் எழுதிட்டோமா, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஆல்ரைட், பாரு மைனூட்டாக கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இட் இஸ் வெரி ஈஸி. இட்ஸ் லைக் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஐ ஹவ் டோல்ட் இட் செவரல் டைம்ஸ். கிராமர் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் லைக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் unless you understand it thoroughly well, point by point, step by step. 100 எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ பாருங்கப்பா, அடுத்தது செக் ஃபார் கோஹரன்ஸ் சொல்லி முடித்தோடனையும் இப்போ தான் நான் வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன். see, I have given you words in a jumbled order. Words in a jumbled order. என்னென்ன வார்த்தை இருக்கு முதல்ல பாருங்க. The first word is went. went, அப்புறம் the, அப்புறம் to, அப்புறம் park, children, yesterday, play. see, went, the, wentங்கிறது என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. by this time you must know what is went. the, to, park, children, yesterday, play. புரியுதுங்களா? இப்போ ஒரு வார்த்தையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வெண்ட்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் an action word. இட்ஸ் a verb. புரியுங்களா? கண்டுபிடிச்சாச்சு. இட்ஸ் an action word and that is a verb. எப்படி இதை வெர்ப்னு சொல்கிறோம்? இட் இஸ் த past tense of the simple verb go. வெர்ப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது என்ன? the it is an article and it could be the definite article here. Not it could be, it is the definite article here. இங்கே வந்து அது ஒரு definite article சொல்லி சொல்கிறோம். அதெல்லாம் வந்து என்னது? லிங்க் வேர்ட்ஸ் அல்லது ஜாயினிங் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். அப்புறம் to, ப்ரிப்போசிஷன். ப்ரிப்போசிஷனை வந்து திரும்ப ஒரு லெக்சர் வைக்க தேவையில்லை. அகெயின் we have done with prepositions already. ப்ரிப்போசிஷனில் எங்கே நம்ம எழுதுவோம்? நவுனுக்கு முன்னாடி எழுதுவோம், ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி எழுதுவோம். see, park. what is park? It's a noun. It's a noun. Children, it's a noun. Yesterday, it's an adjunct referring to time. Play, it's again a verb, but sometimes remember these verbs can be used as infinitives also. When you find 2 or 3 verbs there in a sentence or in a cogent order of words, there can be words
there can be verbs that could be adjusted as infinitives. Infinitive na enna? What is infinitive? Infinitive is nothing but adding the preposition to before the root verb. அதான் infinitive. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும். இப்போ அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சென்டென்ஸை நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம். நமக்கு என்ன முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன? ஐடென்டிஃபை த சப்ஜெக்ட். இதில் சப்ஜெக்ட் எதுங்க? சப்ஜெக்ட் எதுங்க? சில்ட்ரன் சப்ஜெக்ட் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. பட் when you say children சொல்லி பாருங்க. இப்போ சில்ட்ரன் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற வார்த்தை இதோடு இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பின்னாடி எழுத வேண்டிய வார்த்தை எது இருக்கு அப்படின்னா there is the word the, it is the definite article. இப்போ ஏன் சார் அது முன்னாடி எழுதணும் அப்படின்னா since it is the definite article it refers to the particular group of children. அப்போ அந்த the children அப்படிங்கிறத முதல்ல சப்ஜெக்ட் எழுதணும். the children. see the children எழுதிட்டோமா? the children. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? find the verb and the objects. இப்போ verb நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டே இருக்கணுமே. what is the verb here? went. இப்போ went தான் எழுதுவோம். the children went. பாருங்க, the children went. subject எழுதியாச்சு, verb எழுதியாச்சு. now எங்க பார்க்கணுங்க? ஆப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குங்க? இப்போ சில்ட்ரன் வந்து நம்ம எழுதிட்டோம். இப்போ இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது, பிளேங்கிறது ஒரு வார்த்தை இருக்குது. இது வந்து வெர்புலாக போயிடும். எஸ்டர்டேங்கிறது அட்ஜெக்டில் வந்துடும். அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற வார்த்தை என்ன? பார்க் இருக்குது. அப்போ இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். we should understand this also very clearly. now children wentன்னு எழுதியாச்சு, குழந்தைகள் சென்றார்கள். where did the children go? ஆன்சர் வந்து இமீடியட்டாக ஆப்ஜெக்டாக வரும். where did the children go? park. park. see இப்போ இந்த பார்க்கு முன்னாடி டூ அப்படிங்கிற ப்ரிப்போசிஷன் இருக்கும். இதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்போ என்ன வருங்க? this is an object. where did the children go? the children went to the park. see the children went to. இப்போ see there is a tendency for us to use this article the. the வந்து நான் இங்கே போட்டேன், but sometimes it is correct when you add this article after the infinitive here. children went to the park, that is also correct. and the children went to park. now when you say the children went to park அல்லது went to a park, எங்க என்ன வருதுங்க? ஏதோ ஒரு பார்க்கு போறாங்க. பட் ஐ ஆம் ஹைலைட்டிங் த குரூப் ஆஃப் பர்டிகுலர் சில்ட்ரன், அதனால த வந்து இங்க போட்டேன். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் இங்க went to. இப்போ இன்னொன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஏன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல, ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ went to a park. சில்ட்ரன் எல்லாம் பார்க்கு போயிட்டாங்க. எதுக்கு போறாங்க? நான் வித் கொஸ்டின். எதுக்கு போறாங்க? கொஸ்டின். எதுக்கு? சில்ட்ரன் went to the park. இப்போ இன்னும் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? the children went to park yesterday. இப்போ இங்க இன்னொரு என்ன பண்ணிக்கலாம்? அந்த மீனிங் வந்து வருதாருன்னா நிறைய மீனிங்ஸ் கொடுத்துரு. when the to park children yesterday அப்படிங்கிறப்ப the children went to a park. எதுக்கு? to play. என்ன சார் ரெண்டு டூ போடுறீங்க? இங்க ஒரு டூ வந்துச்சு, இங்க ஒரு டூ வந்துச்சு. so that could be maybe you can add, sorry that இங்க ஒரு டூ சேர்த்துக்கலாம் நீங்க. ஏன்னா in order for us to have a meaningful sentence. பாருங்கப்பா, the children went to a park to play. அப்ப என்னைக்கு போறாங்க? yesterday. yesterday. the children went to a park. எதுக்கு? to play. எப்ப? yesterday. அப்ப ரெண்டு டூ இருக்கும். ரெண்டு டூ நானும் எழுதுனதுங்க. so we can add one more there. ஸோ இப்படி தான் நம்ம மைனூட்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சொல்லா பார்க்கணுங்க. ஸோ ஒரு சொல்லா பார்த்துட்டு now we can identify. பாருங்கப்பா, இது எல்லா ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கோமாங்க? have we followed all the rules? we have identified the subject, we have found out the verb and the object,
and we have looked for the connecting words, and we have observed the sequence of phrases. என்ன phrasing? children, going, அப்புறமா எங்க, பார்க்கு, எப்ப, நேத்து, எதுக்கு, play. புரியுதுங்களா? அப்போ செக் ஃபார் கோஹரன்ஸ். நேற்று குழந்தைகள், இப்போ நம்ம தமிழில் சொல்கிறப்ப அது மாற்றி வந்துடும். நேற்று குழந்தைகள் விளையாட சென்றார்கள் பார்க்குக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நேற்று குழந்தைகள் பார்க்கிற்கு அல்லது பூங்காவிற்கு விளையாட சென்றார்கள். தமிழில் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து மாறும். புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தீஸ் 5 சீக்வன்சஸ், 5 ஸ்டெப்ஸ் டு அரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் இன் ஆர்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வந்து உதாரணமாக வச்சுக்கிட்டு let me give you few more sentences. இப்போ இது இங்கே இருக்கணும். let me rub this off because I will come back to that later. இதெல்லாம் எழுதிருந்துச்சு எனக்கு போர்டில் இடம் பத்தாது. so let me rub this off. And then now let me write another example. இன்னொரு sentence நான் எழுதி காமிக்கிறேன். அதை எப்படி நம்ம ஆர்டராக எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. See, I have the words prepared here. என்ன sentence அப்படின்னா, look at this. Mother, பாருங்க. So you can consider this as first sentence. இப்போ இந்த வேர்டை பாருங்க, mother is the first word. பாருங்க, mother, அப்புறமா every, mother every, see, mother every, அப்புறமா yes, delicious, அப்படிங்கிற வார்த்தை, food அப்படிங்கிறது இன்னொரு வார்த்தை, food, அப்புறம் my, அப்புறமா வந்து day, ஓகே, day, cooks. ஓகேவா? இப்போ பாருங்கப்பா, see, I hope you can read the sentence, read the words that are in jumbled order here. என்னென்ன இருக்குங்க பாருங்க. mother is one word, mother, every, delicious, food, my, they, cooks. இப்போ இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆன்சர். என்ன நம்ம முதல்ல பார்க்கணும்ப்பா, what are we supposed to look? What are we supposed to do now? We have to look for the subject. இப்போ சப்ஜெக்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும்? We have to identify whether there are words that are nouns or pronouns. இங்க பாருங்கப்பா, மதர் அப்படிங்கிற வார்த்தை, மதர்ங்கிறது என்னது? இட்ஸ் a noun. அப்புறமா எவ்ரி அப்படிங்கிறது என்னது? இட்ஸ் a connecting word and it's என்ன சொல்லுவாங்க? டிட்டர்மைனர்ஸ் சொல்லுவாங்க, மாடிஃபையர்ஸ் சொல்லுவாங்க. மாடிஃபையர், டிட்டர்மைனர், எம்ஃபாட்டிக். அப்புறமா டெலிஷியஸ்ங்கிறது என்னது? இட்ஸ் an adjective. it's a modifier அல்லது qualifying something. here it is an adjective, but என்ன? delicious. அப்புறம் food, it's a noun. food is a noun. my it's a pronoun, possessive pronoun. my. day, it's an adjunct. அப்புறம் cooks is the verb and it is in simple present tense because s is added to the verb. now it is easy for you to arrange the words. நீங்க ஆன்சர் இப்பே சொல்லிடுறீங்க. நீங்களாம் வந்து ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் லேர்னர்ஸ். அப்போ என்ன ஆன்சர் வருங்க? முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? சப்ஜெக்ட் எழுத போகிறோம். சப்ஜெக்ட் வந்து மதர் சொல்லியாச்சு. மதருக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தை, இன்னொரு வார்த்தை என்ன இருக்குன்னு பாரு. யாருடைய மதர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். யாருடைய மதர்? இட்ஸ் மை மதர். see, my mother. சப்ஜெக்ட் பார்த்தாச்சு.
மை மதர் என்ன செய்கிறாங்க? வெர்பு குக்ஸ். மை மதர் குக்ஸ். என்ன குக் பண்ணுறாங்க? ஃபுட்டு, சாப்பாடு சமைக்கிறாங்க. பட் அந்த சாப்பாடு சமைக்கிறதுல எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு சமைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த சாப்பாட்டை வந்து குவாலிஃபை பண்ணக்கூடிய, மாடிஃபை பண்ணக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை என்னது? அட்ஜெக்டிவ். அப்போ டெலிஷியஸ், சுவையான. அப்போ அதை எழுதணும். மை மதர் குக்ஸ் டெலிஷியஸ். என்னது? டெலிஷியஸ் ஃபுட். மை மதர் குக்ஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட். இப்போ எல்லாம் நம்ம எழுதியாச்சு. இப்போ மை மதர் குக்ஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட் எப்போ? தினமும். See, every is there, day is there. So combine these two words together, every day. See how nice it is. பார்த்தீங்களா? How? My mother cooks delicious food every day. So have we followed all the rules and regulations? Have you followed all the rules and regulations? Yes. Subject, verb, object, and then the adjunct. So it's easy, my dears, as long as you are thorough and constant in your looking for various informations in our grammar. இப்போ இது வந்து வேர்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான். Now I am going to give an example how to arrange sentences in order, jumbled sentences in order. அதுவும் நமக்கு வரும். வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம சிம்பிளாக எழுதிட்டு போயிடலாம். பட் when it comes to sentences, அப்போ அங்கே வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பார்த்தாகணும். அதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து என்னதுங்க? மாஸ்டர் கிராமர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அப்படிங்கிறப்ப there are certain rules and regulations. See, பாருங்க இப்போ. Okay, so I have prepared here. So let me write now. Okay. All right. Okay, steps to rearrange jumbled sentences. The first step enna appadina, so let me see the preparation, then I'll write it here on the board. So let me rub this before I move on writing. Okay, shall I? Are you all clear, my dears? So idu alikkiradhu munnadi na solliren. Ipo nama enna paathitu irukom appadina, we are looking the verbal ability and how to improve this verbal ability. இதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. அப்போ அந்த வெர்பல் எபிலிட்டி ஹவு டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறப்ப நம்ம முதல்ல நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய கிராமரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். வி ஷுட் மாஸ்டர் அவர் கிராமர். ஸோ அந்த பேசிக்கில் என்ன பண்ணோம்? நம்ம கிராமர்லாம் முதல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் வந்து ஜம்பிள்டாக இருக்கிறப்ப எது என்ன ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் கரெக்டாக எழுத பார்த்துக்கணும். அதை வந்து முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி ஹவ் லேர்ன் ஹவு டு அரேஞ்ச் வேர்ட்ஸ் இன் அன் ஆர்டர் and make it a proper sentence, meaningful sentence பார்த்தாச்சு. இப்போ எப்படி வந்து sentences நம்ம வந்து கோஹரண்ட்டாக எழுதுறது, ஆர்டராக எழுதுறது? they will be given in a jumbled form of என்னது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம அங்குள்ளே போகிறோம். ஸோ let me rub this stuff now. Okay, thank you guys. பாருங்க. If I am going to write this on the board, it will take some more time. So let me read for you and then explain. இப்போ ஜம்பிள் சென்டென்சஸ் எப்படி நம்ம ஆர்டராக எழுதணும்? அதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை த கோர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். அதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதல் கிரைட்டீரியா. ஐடென்டிஃபை த கோர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். முதல்ல அதான் செய்யணும். ஐடென்டிஃபை த core. Identify the core of the sentence. அது என்ன சார்? core of the sentence. முதல்ல அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். Identify the core of the sentence அப்படின்னா we have crossed and we have moved from identify the words. அங்கே என்ன பார்த்தோம்? சப்ஜெக்டை முதல்ல பார்க்கணும், வெர்பை பார்க்கணும்,
ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும், மற்ற எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னு சொன்னோம். இப்போ நம்ம சென்டென்ஸ் அட்வான்ஸ் லேர்னிங் வந்துட்டதுனால என்ன பண்ணுறோம், இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை த கோர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். அந்த கோர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னது, லுக்கிங் த சென்டென்சஸ் வித் த வியூஸ் இன் மைண்ட், சப்ஜெக்ட் வேர்ப் பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். அதுதான் வந்து கோர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதான் கோர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். ஒவ்வொரு கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ்லையும் நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது சப்ஜெக்ட் இருக்கா, வெர்ப் இருக்கா, ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் அட்ஜெக்ட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஆல்ரைட், அதுதான் வந்து கோர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ 4 சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம், தென் மேபி 4 sentences ஆர் 5 sentences, 10 sentences. இப்போ மெயினாக தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங் ஸ்டில் இன் ஹையர் செகண்டரி லெவல், உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா this could be one of the exercises that is asked in questions, even in public questions sometimes. Arrange the words in order, arrange the sentences in order, arrange the words in order and make a proper sentence அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க 1 mark கொஸ்டினில். இதே வந்து நீங்கள் 5 mark கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா sometimes they may ask you to arrange the sentences that are given in jumbled order அப்படி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ anything is possible, anything is possible. இப்போ பாருங்க, இப்போ சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தாச்சு. கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸில் எல்லா சென்டென்ஸ்லையும் அது 4 சென்டென்ஸாக இருந்தாலும் சரி, 3ஆக இருந்தாலும் சரி, 5ஆக இருந்தாலும் சரி, அது ஆர்டரில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஆல்ரைட், ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ த செகண்ட் திங் தட் வி மஸ்ட் பி பேயிங் அட்டென்ஷன் டு, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சி ஓகே ரைட், ஐடென்டிஃபை த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ். Identify the first and the last words. ரெண்டாவது நம்ம அதான் பார்க்கணும். Identify the first and the last words. அது என்ன சார், ஐடென்டிஃபை த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ்னா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம எல்லாமே அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் லுக் சார். நம்ம பார்க்குறத விர பொறுத்து சார். நான் இதை லாஸ்ட்டாக போட்டால் நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டாக போடுவீங்க, நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டாக போட்டால் நான் இதை லாஸ்ட்டாக போடுவேன். அது எப்படி சார் உண்மையாகுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சம்டைம்ஸ் யூ மே ஆஸ்க். யுவர் கொஸ்டின் இஸ் கரெக்ட், பட் தென் இன் இங்கிலீஷ் it is a must that the sentences or words are arranged in an order for a better understanding of the readers. அப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, லுக் ஃபார், முதல்ல கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் என்னன்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க. சி, ஏதாவது கேபிட்டல் லெட்டரில் அங்கே வார்த்தைகள் இருக்கா? அப்போ கேபிட்டல் லெட்டர் வந்தாலே வாட் இஸ் அவர் பேசிக் ரூல், வி ஷுட் யூஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் ஃபார் எனி வேர்ட்ஸ். எந்த வார்த்தை நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பயன்படுத்துகிறோம், அன்லஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் இன் ஹைஃபன் ஸ்டைல், பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதுறப்ப தேவையில்லை. But when you are writing a sentence, always your first alphabet should be in capital. அப்போ கேபிட்டல் லெட்டர் பார்க்கணும். அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க. ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் எப்போதுமே எதில் ஆரம்பிக்கும்? ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் எப்போதும் எதில் ஆரம்பிக்கும்? கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ஆரம்பிக்கும். சி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ டெல் யூ நவ். இப்போ முதல்ல கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் பார்க்க சொல்கிறாங்க. கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இப்போ ப்ராப்பர் நவுன் எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா, சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see my name is Louis அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். my name is Louis. இப்போ இங்கே வந்து கேபிட்டல் தான் பயன்படுத்துறீங்க. இப்போ இப்படி எழுதலாமா சார்? தப்பு. that my name may not be very appropriate to give as an example. See, for example, if you are writing the word prime minister அப்படின்னு எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அல்லது சீஃப் மினிஸ்டர் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு எழுதும் பொழுது see, இந்த P வந்து it should be always capital. You should not use small letters. See, wrong. புரியுதா? ஸோ அப்போ look for the first and the last word, look for capitals, and then look for the capital letters and proper nouns. பாருங்க, அப்புறம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த லாஸ்ட் வேர்டு குட் பி எ பீரியட். அந்த லாஸ்ட் வேர்டு எழுந்ததுக்கப்புறம் அந்த முற்றுப்புள்ளி வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பங்க்சுவேஷன் மார்க், அதை வந்து ரொம்ப முக்கியம் சொல்கிறாங்க. பங்க்சுவேஷன் நமக்கு தெரியும், பீரியட், கொட்டேஷன் மார்க், கொஸ்டின் மார்க், எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க், இதெல்லாம் முடிஞ்சுன்னா அது வந்து கடைசியில் வரும். அதை நம்ம மைனட்டாக பார்த்துக்கணும். அதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்.
அப்போ ஐடென்டிஃபை த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சி நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு லுக் ஃபார் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். அது ஏற்கனவே நம்ம வேர்ட்ஸ்ல பார்த்தோம். லுக் ஃபார் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். Look for connecting words. Look for connecting words. அது என்ன சார் connecting words? What are the connecting words? I told you when I was discussing with you in arrangement of words. என்ன connecting words? Could be however, whenever, whatever, whomever. So இதெல்லாம் connecting words. லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். அதை வந்து பார்க்கணும். அதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, சி யூஸ் பங்க்சுவேஷன் அஸ் அ கைடு. சி அந்த பங்க்சுவேஷனை வந்து ஒரு கைடு மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணுமா. யூஸ் பங்க்சுவேஷன். யூஸ் பங்க்சுவேஷன் அஸ் அ கைடு அப்படின்றாங்க. Use punctuation as a guide. See, use punctuation as a guide. இப்போ ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கடைசியில தான் போடணும். ஆச்சரியக்குறி இருந்துச்சுன்னா கடைசியில தான் போடணும். பீரியட் முற்றுப்புள்ளி இருந்துச்சுன்னா கடைசியில தான் போடணும். செமிகோலன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணும்பொழுது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது அந்த கோலன் போடணும். செமிகோலன் வந்து அப்புறம் அதுக்கு இணையான இது போடணும். கமா எப்போ போடணும், இன்னொரு ஐடியா வந்து தொடங்க போகுது அப்படிங்கிறது கமா போட்டு நம்ம கமா போட்டதுக்கப்புறம் இந்த பர்சன் அல்லது இந்த திங்கை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கமா போட்டு எழுதணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஐஃபன் எப்போ போடணும், பேரந்தீசிஸ் எப்போ போடணும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தட் யூ மஸ்ட் பி வெரி மச் ஃபெமிலியர் வித். அப்போ பங்க்சுவேஷன் மார்க் நம்ம கைட் மாதிரி பயன்படுத்தணுன்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக சொல்கிறது என்ன பண்ணீங்கன்னா, ரீஅரேஞ்சிங் த டெக்ஸ்ட். இப்போ இங்கே தான் சொல்கிறாங்க என்னது அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆர்டர், ரீஅரேஞ்சிங் த sentences, rearranging the words. Okay, rearranging the words in order. அந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மாறி மாறி இருக்கும். அதை வந்து என்ன பண்ணும், ரீஅரேஞ்சிங் த வேர்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்புறமா இது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ an example. See, இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து we must pay attention to. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ what are we supposed to be looking at and be thorough before writing a sentence in a cogent order அல்லது coherent order. முதல்ல identify the core of the sentence, subject verb object combination பார்த்துக்கணும். Identify the first and the last words. கேபிட்டல் லெட்டரில் எதை ஆரம்பிக்குது, மார்க்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் எதை ஆரம்பிக்குது, பங்க்சுவேஷன் மார்க் எதை ஆரம்பிக்குது சொல்லி பார்க்கணும். ப்ரொனவுன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கணும். Then look for connecting words. இணைப்பு சொற்களை பார்க்கணும். And then use punctuation as a guide. அந்த பங்க்சுவேஷன் மார்க்ல இருந்துச்சு அதை கடைசியில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்ற ஞாபகத்துக்கு வரும் நமக்கு. Then rearrange the words in order. ஸோ அப்போ கரெக்டாக இங்கே வந்து நம்ம rearrange the words பதிலாக என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம, since you are looking at the sentences you can write at sentences. ஓகேவா, சென்டென்சஸ் சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் then we will come to a conclusion that what we have ordered is may look like a story or an incident taking place from one to the other in an order, in a cogent way of understanding, and it will be easy for the readers to understand. சரிங்களா? இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு 5 சென்டென்ஸ் எழுதி போட போகிறேன். ஸோ லெட் மீ ரைட் those 5 sentences on the board and then we are going to என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ நம்ம அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஜம்பிள் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to write them in order so that we can understand what the sentence is all about, what are the 5 sentences telling us. அதை நம்ம சொல்லிடலாம். So let me write this once again. Unless I write on the board there, you will not be able to have a clear understanding. ஓகேவா? சார் நான் வந்து பிளாக் எழுதுறேன். ஸோ இதை வந்து பிளாக் எழுத போகிறேன். rearrange the sentences in order. அதான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். rearrange the sentences in order. இப்போ பாருங்க, இப்போ rearrange the sentences
in order. Rearrange the sentences in order. இப்போ நான் வந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் எழுதி போட போறேன். இப்போ just wait. As I read, as I write, I will read the sentences also, so that it will be easy for you to listen. இப்போ பாருங்க, we all know that யாரு? இப்போ Divinesh wraps up the singing performance registration form. Divinesh wraps up singing performance. Divinesh wraps up the singing performances. Performances இதோட முடிக்கணும் தேவை. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. இப்ப செகண்ட் சென்டென்ஸ் என்ன இருக்குங்க? Popular singers like Divinesh are desired. Popular singers like Divinesh. Popular singers like Divinesh are popular singers like Divinesh are desired. Okay, desired. Popular singers are desired desired for many talented shows. For many talented shows. Okay. மூணாவது sentence என்ன? What is the third sentence here? Divinesh is invited for an audition. Divinesh is invited for an audition. Invited for an audition. The fourth sentence is Divinesh is a fantastic singer. Divinesh is a fantastic singer. Divinesh is a fantastic singer with a divine voice. With a divine voice. With a divine voice. The last sentence is Divinesh has been appreciated for many people nowadays. So Divinesh has been appreciated by several people or many people nowadays. Okay, ma? So these are the 5 sentences, my dears. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்ப இத வந்து ஆர்டரா நம்ம எழுத போறோம். Now look at the meaning of the sentences. Divinesh wraps up the singing performances. Popular singers like Divinesh are desired for many talented shows. Divinesh is invited for an audition. Divinesh is a fantastic singer with a divine voice. And Divinesh has been appreciated by several people nowadays. இதுதான் நம்ம எழுதியிருக்க சென்டென்ஸ். இப்போ நம்ம இங்கே யாரை பற்றி பேசுகிறோம்? நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். We are talking about the Divinesh, a famous singer. You may take any Divinesh. Maybe if you have Divinesh in your area, you are allowed to make use of him. பாருங்க, அது நமக்கு மேட்ரு கிடையாது. நம்ம இது எப்படி ஆர்டராக எழுத போகிறோம்? இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சென்டென்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அந்த ரூல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் காம்பினேஷனோட இருக்கா அப்படின்னா ஒன்றுமே பார்க்கணும். See, Divinesh wraps up the singing performances. See, subject, verb, object. Okay. Popular singers like Divinesh are desired for many talented shows. Popular singers subject, like Divinesh இதெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் வந்துடும். Are desired, verb, இங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது. Okay. And then Divinesh is invited for an audition. But Divinesh on the subject,
is on the verb, invited is invited passive formல இருக்கு, and இது வந்து எதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அது adjective சொல்லிக்கலாம் நம்ம. That's okay. Divinesh is a fantastic singer with a divine voice. Divinesh is a subject, is a verb, fantastic singer. Who is he அப்படிங்கறத சொல்லுது. So that's a completion of the work done by the audience or the subject with the divine voice. அப்புறம் Divinesh has been appreciated by several people nowadays. இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதை வந்து ஆர்டராக எழுத போறோம். இப்போ என்ன ஆர்டர் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும்? ஸோ முதல்ல நம்ம திவினேஷ் யார் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். பேசிக்கா திவினேஷ் வந்து யாரு? சி, திவினேஷ் அவன் வந்து பேசிக்கா அவன் வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் சிங்கர். ஸோ திவினேஷ் இஸ் எ ஃபென்டாஸ்டிக் சிங்கர். ஓகே, ஸோ திவினேஷ் இஸ் எ ஃபென்டாஸ்டிக் சிங்கர். தென் அதுக்கப்புறம் என்ன, பாப்புலர் சிங்கர்ஸ் லைக் திவினேஷ் ஆர் டிசைர்ட் ஃபார் மெனி டேலண்டட் ஷோஸ். புரியுதா? பாப்புலர் சிங்கர்ஸ் லைக் திவினேஷ் ஆர் டிசைர்ட் ஃபார் மெனி டேலண்டட் ஷோஸ். ஸோ திவினேஷ் மாதிரி சிங்கர்ஸ் வந்து அடிக்கடி அவங்க மற்றவங்களால கூப்பிடப்படுகிறார்கள். ஸோ திஸ் இஸ் த சென்டென்ஸ். The next one, Divinesh wraps up the singing performance. போற இடத்துலனா அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் தட்டிட்டு வந்துடுறாரு, எல்லா அவார்டையும் தட்டிட்டு வந்துடுறாரு. Alright, then Divinesh is invited for an audition. இப்போ அவருக்கு ஒரு ஆடிஷன் வந்திருக்கு, கூப்பிட்டுருக்காங்க. அப்ப இது 4. Then finally the fifth sentence stays as the fifth sentence. இப்போ பாருங்க, இப்போ see, இப்போ ஆர்டர் வாட்ச் பாருங்க. Divinesh is a fantastic singer with a divine voice. Popular singers like Divinesh are desired for many talented shows. Divinesh wraps up the singing performances. And then Divinesh is invited for an audition. And finally, Divinesh has been appreciated by several people nowadays. புரியுதா? இப்போ இதெல்லாம் இது is an example of an advanced learning, my dears. இதுதான் நமக்கு தேவை. So this is what we are aspiring for. So this is what we are aspiring for. இப்போ நான் இன்னைக்கு பண்ணது எங்கள்கிட்ட அந்த மாஸ்டரிங் கிராமர் வந்து இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு ஐடியா தான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் நிறையா இருக்குது. சி, ஸோ தட்ஸ் வை ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஃபார் ஐ எம் கோயிங் டு give you in a detailed manner each and every aspect of it, but I'll try my level best. So I hope you have enjoyed my videos, and this is enough for the time being, my dears. So to wrap up what we have seen so far, we started with knowing what is verbal ability and how to improve verbal ability, and what are the steps involved in improving verbal ability, and one of the ways to improve is to master our grammar. So அந்த கிராமர்ல என்னென்ன பண்ண அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். And we have changed the jumbled words into meaningful order, and then finally we concluded with arranging the sentences that are given in jumbled order coherently, and we have come to a conclusion. So I hope you have enjoyed this video. Try to watch this video completely, my dears. Enjoy this, and more of this I am prepared to upload it in a series of videos there in coming days. So look for more videos. Continue to subscribe my channel. It's Louis Das signing off for the time being. Thank you, my dears, for watching. God bless you all. Have a nice day. Thank you. Thank you. கடவுளே, இதை என்ன காப்பாற்றணும்.